Good afternoon to everybody. Welcome to the class. And this is class is regarding the moot court, which is the part 4 of the final year LLB. There is nothing but the sixth semester LLB. This is the course which I am going to deal, and for the benefit of the students, and the purely it's a voluntary class, and that's what I want to practice. That's the reason that I put it in the icon of my WhatsApp. Anni danamula kanna Vidyadhanam Minna. Yes, yes. Anyone who could read on the screen, which I put it over there, so that I could know that you are with me and I'm with you. Yes, anyone? This is recorded now. Yes, anyone can read, which I put it on the screen. Good afternoon, sir. Very good afternoon, madam. Please read. Madhuri, sir. Research is the most important part of any moot preparation. Research never ends, not even on the day of the moot. Read. Read my name also. Okay. Professor Dr. Muhammad Sahib Hussain, online class, Professor of Law both in India and abroad. Yes, sir. Why I have particularly have shown here is, if you write the memorial today, if you write the memorial tomorrow, write the same memorial in the third day, definitely that you will feel something is missing over there. Because when you go on improving it, still you cannot reach to that place where you can be satisfied. That is the reason of the research which I put it over there. Research is the most important part of any moot preparation. When you are preparing the any moot, either that is called memorials, you have to do the lot of research. That is the statement which he has given. And research never ends. It will not end. Not even on the day of the moot. When on the day of the moot where you are presenting it, even by that time also it will not end. That means there is no perfect memorial anywhere. Definitely the memorial lacks something less in somewhere. So in the man also there is no perfect man, because perfect only the angels. Suppose we are perfect, we will become a God in one form, in another form. Or we can say the incarnation of the God. That way we can say. Let us come to our point, which I want to delete. Okay, let me close this one, then I will open the another one, which we want to delete. Yes. And this is the thing which I want to delete it. That is written submissions of the memorials. Yeah, now the font is very much less. Then I want to increase the font so that you could see exactly what is there written and what you can see. Yes, I increase the font. Now you can see it. I'm sure that now you could be able to see. So the written submission of memorial must contain the following things. So we can say that a written submission of the memorials, or we can say the memorial on behalf of the also. Both the way that you can say. There is a different style is there. Either you can say moot problem, or you can also say, any idea? Any idea? Say, if you don't know, you can say pass on, so that I could the answer, so that your time will be saved. Moot court problem, we can say, or moot problem. Instead of saying the problem, we can also use the another word. Do you know the another word? Say, if you know it, you say. If you don't know it, say pass on. Don't waste the time. Anyone can say pass on. Or anyone who knows. Huh? Repeat. Pass on, sir, please. Good, good, good. You can say moot proposition. How do you write it? Proposition? I will show you here. How do you write the proposition? Can anybody tell me the spelling? Can you tell me the spelling? Anyone? Preposition. Slowly. P. Tell me P. Pre. P-R-E. P-R-E. P-O-S-I-T-I-O-N. Sion. This preposition, do you know what it means? Off, on, at, ఆ ప్రపోజిషన్ ఇది గ్రామర్ లో ఉంటాయి చూడండి. అండర్, ఎబో, బెనెత్, దీస్ ఆర్ ద ప్రపోజిషన్. ఈ ప్రపోజిషన్ నేను మాట్లాడలేదు.
దిస్ ఇస్ రాంగ్. అందుకోసం మీకు చూపెడుతుంది దిస్ ఇస్ రాంగ్. నేను మాట్లాడిన ప్రపోజిషన్ ఏంటంటే ఇది ప్రపోజిషన్. మై ప్రపోజిషన్. ప్రపోజిషన్ అంటే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అన్నట్టు. స్టేట్మెంట్ అనొచ్చు, ప్రాబ్లం అనొచ్చు, ఏదన్నా అనొచ్చు. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అనొచ్చు, ఆర్ ప్రాబ్లం అనొచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ సే మై డిస్కషన్ ఆర్ మై పాయింట్. యూ కెన్ సే ఎనీవే. సో దిస్ ప్రపోజిషన్ ఐ నీడ్ ఇట్. PROPOSITON. ఇప్పుడు తెలిసిందండి. మూట్ ప్రాబ్లం కూడా అనొచ్చు, ఆర్ మూట్ ప్రపోజిషన్ అనొచ్చు. కానీ ప్రపోజిషన్ అన్నప్పుడు మాత్రం స్పెల్లింగ్ చెప్పండి. స్పెల్ ఇట్. PROPOSITON, sir. దట్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఓవర్ దేర్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, గ్రామర్ స్పెల్లింగ్ చెప్పండి. మీరు ఎవరన్నా ఒక్కరు చెప్పండి. చెప్పాలా? GRAMMER. GRAMMER. MMER. ERA. ఓకే, రెండు రాస్తాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది రాస్తానా, మన దైద యాకూబురు చెప్పింది, మీరు చెప్పింది ఈ విధంగా MMER మీరు చెప్పింది. ఓకే మాధురి, ఆర్ యు మాధురి? Yes, sir. Yes, Madhuri. GRAMER. You are in favor of the A or you are in favor of the ER? AR, sir. AR is the favor of it. Anybody in the favor of the ER? Say yes or no. I. అంటే మీరా? Yes, sir. You are wrong. GRA మేడం, MM అనద్దు. అంటే MM అంటే ఏమంటారంటే, అరే ఊర్లో చదువుకున్నట్టు రా, కొత్తపల్లి చదువుకున్నాడో జమ్మికుంటలో చదువుకున్నారంట. GRAMMAR, దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ప్రొనౌన్సింగ్ ఆర్ స్పెల్లింగ్. GRAMMAR, grammar, not this GRAMMER. No, this is wrong spelling. So this is wrong spelling. So that's why we have to. So when you are writing also, you should be very much careful in your spelling. అయితే ఒక టెస్ట్ పెడతా ఇప్పుడు మీకు. ఐక్యూ అనుకోండి, మీ నాలెడ్జ్ అనుకోండి, ఏమన్నా అనుకోండి. ఓకే, మనం పెన్ను, పెన్సిళ్ళు, రబ్బర్లు, స్కేళ్ళు అని ఉంటాయి చూడండి. దుకాణాన్ని ఏమంటారండి ఇది? స్టేషనరీ సార్. స్పెల్లింగ్ చెప్పండి దాని. ఒకరు చెప్పండి స్పెల్లింగ్. చెప్పాలా? STA TION NERY. ఇది మీరిది. ఇప్పుడు తెల్లకుల రామారావు గారి స్పెల్లింగ్ ఇది. అంతేనా అండి? Yes, sir. అంతేనా అండి? Yes, sir. Yes, sir. Apparel also. అప్పారావు, రామారావు అందరూ ఒక్కరినే ఉన్నారు. రామారావు, అప్పారావు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్తా. ఇంకెవరైనా చెప్పగలుగుతారండి? ఎవరు ఫేవర్ చేస్తారు? ERYకి ఫేవర్ చేస్తారా, ARYకి ఫేవర్ చేస్తారా? ARY సార్. మీరు చాలా మంది ARY, బట్ రాంగ్. ARY ఇస్ రాంగ్. STATIONERY, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్. స్టేషనరీ అంటే ఇది ఏందంటే పైన రాసింది స్టేషనరీ అంటే ఇది పెన్, పెన్సిల్, రబ్బర్ని ఏమనాలండి? రబ్బర్ అనద్దు. మళ్ళీ పొతకమల్లి జమ్మికుంటారు అంటారు. రబ్బర్ అనద్దు, ఎరేజర్ అనాలా. రబ్బర్ అన్నాను, అరే ఊరోడు వచ్చిండ్రా అంటారు. ఎవర్రా నాయన అంటారు. ఈ స్టేషనరీ ఏంటిదండి? ఇది మోషన్ లెస్ అన్నట్టు. ఇది మోషన్ లెస్. ఇందాక అన్నని చూడండి, యూ కెనాట్ ఫిష్ ఇన్ ఎ ట్రబుల్ వాటర్, యూ కెన్ ఫిష్ ఇన్ స్టేషనరీ వాటర్. అంటే స్టాగ్నెంట్, నిలకడగా ఉన్నది. అయితే ఏ లారీ వాజ్ మేడ్ అన్ యాక్సిడెంట్ విత్ ఎ స్టేషనరీ అనదర్ లారీ. అంటే నిలబడున్న లారీని ఇంకొక లారీ గుద్దింది అన్నట్టు స్టేషనరీ లారీ అంటాము. అక్కడ ఆ స్టేషనరీ అన్నప్పుడు స్పెల్లింగ్ మాత్రము ERY రాయం మనం. వీ డోంట్ రైట్ ద ERY, వీ రైట్ ద STATIONERY రాస్తాము. ఎందుకంటే స్టాగ్నెంట్, మోషన్లెస్. వై ఐఎమ్ గివింగ్ ది స్పెల్లింగ్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ రైటింగ్ ద మెమోరియల్.
Every spelling also very important factor. No typographical mistake will be allowed. దాని ఏమనాలండి? స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అన్నారు అక్కడ. రాష్ట్రపరులు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అంటారు. అరే మీ దాంట్లో చాలా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉన్నాయి సార్ అంటారు. అది ఊరోళ్ళు చెప్తారు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ప్రొఫెసర్ హుస్సేన్ స్టూడెంట్స్ ఏమని చెప్పాలా? టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్ అంటారు. ఇగో నేను రాస్తాను చూడు, టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్ అంటారు దాంట్లో. దిస్ ఈస్ ద స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద థింగ్స్. అందుకోసమే ఎందుకంటారండి, గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య అని అంటారండి. నిజమేనా అండి? 100% నిజం సార్. కానీ నేచర్ విల్ నాట్ ఏ టీచర్ కూడా అంటారు. అది కూడా నిజమేనా అండి? బోత్ ఆర్ రైట్ ఇన్ దర్ ఓన్ సెన్స్. బోత్ ఆర్ రైట్ ఇన్ దర్ ఓన్ సెన్స్. ఒకటే కేసు ఒకటే, ప్రాబ్లం ఒకటే, ఫ్యాక్ట్స్ ఒకటే. కానీ ఒక వకీలు గెలుస్తాడు, ఇంకొక వకీలు ఓడిపోతాడు. వై? ఎనీవన్? మీకు తెలియకపోతే ప్లీజ్ పాస్ అనానండి, వేస్ట్ చేయకండి టైం. ఎస్, గివ్ మీ ద ఆన్సర్. లాంగ్వేజ్ పైన వాళ్ళు చేసిన డ్రాఫ్టింగ్ స్కిల్స్ పైన ఒక క్లారిటీ కానీ మిస్టేక్స్ ఎన్నో ఉంటే అయ్యుండొచ్చు సార్. You are right. You are right, absolutely right. But you are beating around the bush. The right part is, whenever you want to present any case, you present in a such a way that the judge should have to know what you are going to present it. And you have to support your any issues with the supporting case laws. Then arguments అంటారు దాంట్లో. In argument part లో వస్తుంది ఇది. If any case law that you want to say it, you can support the case law to say that, so this is the case law which I want to make it out. So depending upon your caliber, depending upon your argument, depending upon your citation, depending upon your language, depending upon your format కూడా మంచి ఇంపార్టెంట్ అండి. మంచి ఛాయ్ తయారు చేసిండ్రండి మీరు, బ్రహ్మాండమైన ఛాయ్ తయారు చేసిండ్రు. కాకపోతే ఏం చేసిండ్రంటే జగ్గులో వేసి ఇచ్చిండ్రు. మీకు ఎందులో వేసి ఇచ్చిండ్రండి? జగ్ ఆర్ మగ్. ఆ జగ్గుల మగ్గులో ఏం తాగుతారండి జనరల్లీ ఐఎమ్ స్పీకింగ్. సరే పైసలు లేనోడే ఛాయ్ దాంట్లోనే తాగుతాడు, నీళ్లు దాంట్లోనే తాగుతాడు, బీరు దాంట్లోనే తాగుతాడు, చల్ల దాంట్లోనే తాగుతాడు, జావా దాంట్లోనే తాగుతాడు. జగ్గులో జనరల్లీ ఏం తాగుతారు? వాటర్. పైసలు. ఏ పర్సన్ హూ డజంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ మనీ దట్ he will drink the water. A person who is having the money, he will drink the beer. Yes sir. తప్పు. he will sip the beer అనాలా. he will sip the beer అంటారండి, డ్రింక్ చేయరండి. సిప్ చేస్తారు. SIP, సిప్. That is the Professor Hussain student should have to supposed to know it. So you sip the tea, you sip the tea, you sip the coffee, you sip the drink. Sir, you sip the cool drink. Of course, ఎంజాయ్ చేయాలంటే సిప్పింగ్ చేసుకుంటేనే తాగాలండి. రియల్లీ ఎంజాయ్ ద డ్రింక్. ఏదైనా సరే అది కూల్ డ్రింక్ లో కానీ, అది హాట్ డ్రింక్ కానివ్వండి, అది మీడియం డ్రింక్ అయినా కానివ్వండి, take in a little quantity, that is will be really well enjoyed. Why I am giving this is, never say that, Sam, I am drinking the tea. అరే ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిండ్రా వీడు, ఏ బండిలో చదువుకున్నాడు, డ్రింకింగ్ ద టీ అంటాడే వీడు. డ్రింకింగ్ ఎప్పుడు అనద్దు. ఈ నెనికి వాటర్ని మీరు చెప్పండి మీరు. అయితే కొందరు మాత్రము వాటర్ని కూడా సిప్పింగ్ చేసి తాగుతారు. ఎందుకంటే దే విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ దట్. సో we to use the right terminology at the right time. బా ఇంత మంచి అందంగా ఉన్నది ఆ అమ్మాయి అంటాం. ఏం చెప్పాలా? ఏ హ్యాండ్సమ్ గర్ల్ అని చెప్తామండి. ఏం చెప్పాలా చెప్పండి? ఏ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ అంటాం, ఏ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ అంటాం, ఏ బ్యూటిఫుల్ లేడీ అంటాం. కానీ హ్యాండ్సమ్ అనం. ఎందుకంటే హ్యాండ్సమ్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ మేల్ జెండర్ కి అంటారు దానికి. అదే మనం ఏమంటారంటే మాయల పకీర్ ప్రాణం ఎక్కడ ఉంటదండి? చిలకలా ఉంటారు. ఆ చిలుక ఎక్కడ ఉంటదండి? 7 సముద్రాలు దాటిన తర్వాత ఒక కొండ మీద ఒక చెట్టులో చిలుక ఉంటది అంటారా? గుహలో ఉంటది అంటే కేవ్.
ఇప్పుడు చెప్తాడండి చూడండి, 7 సముద్రాలు దాటిన తర్వాత చిలుక ప్రాణము ఆ గుహలో ఉండదు చిలుక అంటాడు. అరే ఏంద్ర బాబు, 7 సముద్రాలు ఏంద్ర? సప్త అంటేనే 7 కదండి. అవును సార్. మరి 7 సముద్రాలు దాటిన తర్వాత అంటే అది ఎట్లున్నదంటే మనది స్కూల్ బడిలో చదివినట్లున్నది. స్కూల్ బడి రెండు ఒకటే. అందుకోసమే మీరు కూడా రాసేటప్పుడు వై బికాజ్ అని రాయొద్దు, మీ దండం పెడతా. వై బికాజ్ అంటేనే వై అంటేనే బికాజ్, బికాజ్ అంటేనే వై, మళ్ళీ రెండెందుకండి వై బికాజ్? మీరు కాదు, పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్లు తప్పు చేస్తారు. మీరు వినండి, ఎప్పుడన్నా స్పీచ్లలో వినండి, మీరు పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు వినండి, మీరు గుర్తుగా వినండి. మీరు వై బికాజ్ అన్నారనుకోండి, ఈ దొరకు వైకు అర్థం తెలియదు, బికాస్ కి అర్థం తెలియదు అన్నట్టున్నది. ఇది ఎట్లున్నదంటే 7 సముద్రాలు దాటి అన్నట్టున్నది. సో when you are writing, please be careful, because your writing will also count in your memorials. These are the చిట్కాలు చెప్తాను మీకు. ఏం చెప్తానండి? చిట్కాలు. ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి. స్కిల్స్. స్కిల్స్ Tips, అంటే sir. ట్రిక్స్ ఆర్ హింట్స్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు, డిపెండింగ్ అపాన్ ద కాంటెక్స్ట్. ట్రిక్స్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద కాంటెక్స్ట్ మీరు అనుకోండి. కానీ ఎప్పుడైనా సరే వై బికాజ్ మాత్రం యూజ్ చేయకండి. ద రీజన్ ఈజ్ వై ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ బికాజ్, బికాజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వై. ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసుకోండి. మీరు ఏదంటూ మన జనరల్లీ మనం వెల్కమ్ అనాలా, వెల్కమ్ అనాలా, కానీ మరి ఇది అనద్దు, కమ్ అగైన్ అనద్దు ప్లీజ్. మనం తెలుగులో ఏమంటే పోయిరా అంటాము. తెలుగులో ఏమంటామండి? అంతే సార్. పోయిరా అంటాం. అది ఎందుకంటే పోతుంటే అటే పోవద్దు, పోయిరా అంటే మళ్ళీ రావాలన్నట్టు అర్థం. అది పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అది. సో కమ్ అగైన్ అంటే అనద్దు, వెల్కమ్, ఇట్స్ వెల్కమ్ ఇస్ ఎనఫ్. అండ్ అగైన్ రిపీట్ అనద్దు, మళ్ళీ అగైన్ రిపీట్. అగైన్ అంటేనే రిపీట్ అండి. కాబట్టి రాసేటప్పుడు మాత్రం యూ షుడ్ బి వెరీ మచ్ కేర్ఫుల్ దట్ వాట్ యు ఆర్ రైటింగ్. ఇది ఎందుకు అంత చెప్పిన అంటే అర్థం, you have to use the right appropriate word in the appropriate sense. So a written submission of the memorial must contain the following things. ఇక థింగ్స్ అన్నప్పుడు మాత్రం THINGS రాయాల, కానీ THINKS రాయద్దు ఇక్కడ. ఆ థింగ్స్ ఏమైందంటే థింకింగ్ అవుతుంది, అది. ఈ థింగ్స్ ఏమైందంటే వస్తువులు అవుతుంది ఇక్కడ. The facts have to be arranged in the following manner. ఏ విధంగా రాయాల, సీక్వెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటారు. జనరల్లీగా మరి 5 స్టార్ హోటల్కి పోయినా అనుకుందాం, సార్ ఎప్పుడు పోవాలి సార్, మా దగ్గర ఇప్పుడు పైసలు లేనే లేదు, ఇది కరోనా సార్ అనుకుందామండి. అనుకుంటే ఏం పోతుంది మీకు, ముందే పోతుంది అండి అనుకోవడం. ఆర్ యూ స్పెండింగ్ ఎనీ టైం అనుకుందాం. ముందుగా ఏం తింటారండి దాంట్లో? సార్ మేము ఎప్పుడు పోలే కాదు, మాకు తెలియదు సార్. ఫస్ట్ పోయి కూర్చుంటాం కదా. స్టార్టర్ ఉంటుంది ఒకటి, ఆ స్టార్టర్ ఏంటిదండి? సూప్ ఆర్డర్ ఇస్తాం. సూప్ ఉంటుంది, జనరల్లీ సూప్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఐటమ్ ఏంటండి? లాస్ట్ ఐటమ్ ఏంటండి? డెజర్ట్. డెజర్ట్ అంటాం. డెజర్ట్ అంటాం. డెజర్ట్ అంటే ఆడ ఏడారి కాదు అది. ఆ డెజర్ట్ ఇక్కడ అర్థం ఏంటిది? స్వీట్ అన్నట్టు. ఎనీ అవును సార్. టైప్ ఆఫ్ ఇట్. ఐదర్ యూ కెన్ సే ఐస్ క్రీమ్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఐస్ క్రీమ్. సార్ నాకు ఐస్ క్రీమ్ అంటే పేర్లు తెలుసు కానీ నాకు ఐ డోంట్ నో ద డిస్టింగ్. వెనిల్లా అంటారు, దాంట్లో కసాటా అంటారు ఐస్ క్రీమ్. ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ దే విల్ సీ. Because I'm a poor man, I cannot afford that much. Even in the poor child, I cannot. Now I can enjoy it because I do have it, but the old habits will not die. Because I don't want to take it at the time. Now also I don't want to take it. So that is a different issue of the personal things are concerned. So there should be a starting point is there. And what is the starting point? Cover page is the starting point. Sir, cover page ki title page ki difference cheppandi sir. Meere cheppandi ippudu. Self explanatory adi. కవర్ పేజ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లానేటరీ, టైటిల్ పేజ్. ఇప్పుడు పుస్తకంలో పైన ఉన్నదాన్ని ఏమంటారండి? కనబడే పేజీని ఏమంటారు టెక్స్ట్ బుక్స్ లో? కవర్ పేజ్ సార్. దాన్ని కవర్ పేజ్ అంటారు. ఆ కవర్ పేజ్ లో డీటెయిల్స్ చూడండి, మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు కవర్ పేజ్ డీటెయిల్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి, టైటిల్ పేజ్ డీటెయిల్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. దేంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, దేంట్లో తక్కువ ఉంటుంది. సామాన్య కవర్ పేజీలో తక్కువ ఉంటుంది.
టైటిల్ Are you పేజ్ sure? ఎక్కువ ఉంటుంది. టైటిల్ పేజ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ టైటిల్ పేజ్ లో తిప్పండి, మళ్ళీ హాఫ్ టైటిల్ పేజ్ వస్తుంది మళ్ళీ మీకు. ఎప్పుడైనా గమనించారా? దెర్ ఇస్ ఎ కవర్, దెర్ ఇస్ ఎ టైటిల్ పేజ్, దెర్ ఇస్ ఎ హాఫ్ టైటిల్ పేజ్. అది పుస్తకంలో మాట్లాడతాను నేను. అయితే మన పుస్తకంలో 2 భాగాలు ఉంటాయి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటుంది. ఉంటుందా అండి? ఎస్ సార్. ఏది పుస్తకంలో మాట్లాడతాను నేను. 1 సైడెడ్ పుస్తకాన్ని ఒకటి ఉంటుంది, తెలుసా అండి మీకు? ఉంటుంది సార్. దాంట్లో ఏం రాస్తారండి 1 సైడెడ్ బుక్ లో, నోట్ బుక్ లో? వాట్ యూ రైట్ దే? హ్యాండ్ రైటింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో 1 సైడ్ జనరలీ యు ఆర్ రైట్. సైన్స్ ఎందుకంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో డిస్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి. యు ఆర్ రైట్. కాబట్టి 1 సైడెడ్ ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు పుస్తకంలో 2 పేర్ల ప్రచురణ ఉంటుంది. ఇటు కూడా ప్రింట్ అయి ఉంటుంది, ఇటు కూడా ప్రింట్ అయి ఉంటుంది. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పేజ్ కూడా ప్రింట్ అయి ఉంటుంది, రైట్ హ్యాండ్ పేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు ఎవరైనా చెప్పండి, నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పేజ్ ని ఏమంటారు, రైట్ హ్యాండ్ పేజ్ ని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ లో? పాస్ అని అనండి, నేనే చెప్పేస్తా. కవర్ పేజ్, టైటిల్ పేజ్. 2 చోట్ల ఉంటదండి. ఇప్పుడు మీరు పుస్తకం తీసిన తర్వాత ఏమైందంటే కొన్ని చోట్ల అది కవర్ పేజ్ అయిపోతుంది, టైటిల్ పేజ్ అవుతుంది. ఇంకొక పేజ్ తీసేదండి, దాని హాఫ్ టైటిల్ పేజ్ లో ఏముంటదంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మీకు క్యాటలాగ్ ఉంటుంది, చూసిండ్రా ఎప్పుడన్నా? క్యాటలాగ్ రాసి ఉంటుంది. అదే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మీకు ఏముంటది, హాఫ్ టైటిల్ పేజ్ ఉంటుంది. డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ టైం? అయితే రైట్ సైడ్ పేజ్ ని ఏమనాలా, లెఫ్ట్ సైడ్ పేజ్ ని ఏమనాలా? ఎస్, ఐ అప్రిషియేట్. రెక్టో అండ్ వర్సో అంటారు దాన్ని. రెక్టో అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఇది హాఫ్ టైటిల్ పేజ్ ఉంటుంది. అండ్ అదే మళ్ళీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో వర్సోలో ఏముంటది అంటే క్యాటలాగ్ ఉంటుంది చూడండి. అండ్ అక్కడ మళ్ళీ ఏముంటది, కాపీ రైట్ ఉంటుంది. మంచిగా గమనించండి మీరు, కాపీ రైట్ అని ఉంటుంది, రాసి ఉంటుంది. ఐఎస్ఎస్ బుక్ అయితే ISBN నెంబర్ ఉంటుంది అక్కడ, మీరు గమనించండి. సో దిస్ ఆల్, సో వై ఐఎమ్ గివింగ్ దీస్, whenever you are writing the memorial, write only recto. That is the point which I want to make it out. 1 sided రాస్తారు జనరల్లీ. ఇప్పుడు మీరు థెసిస్ రాసింది అనుకోండి, రిపోర్ట్ రాసింది అనుకోండి, మీరు 2 పేజీలు రాస్తారా అండి? PhD థెసిస్ ఆర్ LLM డిజర్టేషన్ ఓన్లీ రెక్టోనే రాస్తారు మీరు, ఓన్లీ రైట్ హ్యాండ్ పేజీలని రాస్తారు. లెఫ్ట్ లో ఏముండదు, ఇట్స్ బ్లాంక్ వైట్. చూసారా అండి? సార్ మేము LLB చదువుతున్నాం సార్, PhD దగ్గర ఇక్కడ పోయినాం సార్. నేనంట చూసారా అన్నారు, చేశారా అని అంటలేను నేను. ఎవరిదైనా PhD చూసారా? ఇది టైప్ రైటింగ్ అన్న కానివ్వండి, నా దగ్గర ఉన్నది కానివ్వండి, పైన ఉన్నది సార్, లేకపోతే చూపెడుతుంది నేను. పైకి వెళ్ళి తీయాలి అది. నాది టైప్డ్ 1. నా PhD LLM PhD ఇన్ లా టైప్డ్. అప్పుడు టైప్ రైటింగే ఉన్నది, అప్పుడు ఇంకా కంప్యూటర్ రాలే. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం కంప్యూటర్ అయిపోయింది. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కే రాయాలా జనరల్లీ. సార్ మీరు అన్నది నిజమేనా కాదా అంటే మూట్ కోట్లో చూడండి, ఒకటి చూపెడతా నేను. అట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా వెదర్ ఐ సెడ్ ద రైట్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు మూట్ కోట్ది ఒక శాంపుల్ చూపెడతాను మీకు రాసింది, సో దట్ యూ కుడ్ నో ఇట్ వాట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ మెమోరియల్స్. మెమోరియల్స్ చూపెడతాను మీకు. Yes, I do have a lot of people memorial here. Then I will pick at least one memorial, and so that you could have the idea. Complainant said, complaint institutes. There's a client in view of telling what problem we have. Internship. Yes. దొరికింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది కలర్ లో ఉన్నది చూడండి. ఏం కలర్ అండి ఇది? ఏం కలర్ అండి ఇది? స్కై బ్లూ. బ్లూ కలర్ సార్, స్కై బ్లూ. బ్లూ కలర్ లో ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇది ఉంటారు. బ్లూ కలర్ లో ఎప్పుడైనా పిటిషనర్ ఉంటాడు. బ్లూ కలర్ లో ఇక్కడ చూడండి, మెమోరియల్ ఫర్ ద పిటిషనర్. నేను చెప్పానా, పిటిషనర్ ఎప్పుడైనా బ్లూ కలర్ లో ఉంటారు. అదే మళ్ళీ రెస్పాండెంట్
ఆపోజిట్ పార్టీ రెడ్ కలర్. రెడ్ కలర్ లో ఉంటారు. ఇది ఇప్పుడు చూడండి, ఇందులో సీక్వెన్స్ ఉన్నది అనుకో, టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ లో ఏముంటది, ఇదే ఉంటది, అదే ఉంటది, ఇవన్నీ సీక్వెన్స్ పెట్టారు ఇక్కడ. ఇదన్నీ ఎప్పుడు ఉంటాయి ఇందులో బుక్ ఫామ్ లో చేసినప్పుడు ఇది మొత్తం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి వస్తాయి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి రావు ఇవి. మీరు స్పైరల్ బైండింగ్ చేస్తారనుకోండి బుక్ ఫామ్ లా, ఈ బుక్ ఫామ్ లో చేసినప్పుడు ఇది మొత్తం ఏంటిదంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కే వస్తుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి రావు. అయితే ఇక్కడ మాత్రం మనకు ఏంటంటే కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. అంటే వన్ సైడెడ్ ప్రింటే చేస్తారు కదండి, ఆ వన్ సైడ్ బైండింగ్ స్పైరల్ బైండింగ్ చేసినప్పుడు వెన్ యూఆర్ మేకింగ్ ద స్పైరల్ బైండింగ్ ఎట్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ విల్ బి విజిబుల్ అండ్ విన్ టర్న్ ఇట్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ద బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఉండదు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు సే ఇట్. So this is the model one, I make it out. Always on the recto side only it will be there. That's I want to impress upon you. Okay, that is the point. So cover page of each written submission of the memorial must have the following information. Cover page lo em untadante name of the forum before which the proceedings are being conducted, the title of the competition. అయితే ఫస్ట్ లో ఏమైందంటే ఏ ఫోరం ఉన్నది, టైటిల్ ఆఫ్ ది కాంపిటీషన్ ఏంటిది ఇప్పుడు చూపెడతాను మీకు. ద సేమ్ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఐ shown you just before. Yes, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు టైటిల్ పేజ్ లో ఏమున్నది అంటే కవర్ పేజ్. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇది కవర్ పేజ్. ఇది ఇక్కడ టీమ్ కోడ్ ఉన్నది, ఈ టీమ్ కు కోడ్ ఇస్తారు, ఆ కోడ్ నెంబర్ వేసుకుంటారు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో, ఇది రైట్ కార్నర్ లో అప్పర్ సైడ్ లో. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు మధ్యలో ఏ కాంపిటీషన్ నెంబర్ ఉన్నది చూడండి. ఇక్కడ మనకు కాంపిటీషన్ నెంబర్ లేదు, కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ కాంపిటీషన్ రాసుకుంటాం. ఏది బిఫోర్ ద ఆనరబుల్ హైకోర్టు ఆఫ్ బాంబే అని రాసుకుంటాం, ఏదంటే ఏ కోర్టులో, ఎందుకంటే మన కాంపిటీషన్ కాదు కదా ఇది, కాబట్టి డైరెక్ట్ అది ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం, ఇది రాస్తాం. ఏది బిఫోర్ ద ఇన్ విచ్ కోర్ట్ ఇట్ విల్ బి దేర్, ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ విచ్ కోర్ట్ ద కేస్ వుడ్ బి దేర్. సార్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ అని మీరు ఎందుకు రాయలే సార్? రాయరు, ఎందుకంటే బిఫోరే రాస్తారు, అది పద్ధతి. సార్ యూ హెవ్ టేకెన్ ద ఫ్రమ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ టు ద హైకోర్ట్, సార్ యూ హెవ్ టేకెన్ ద కేస్ ఫ్రమ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ టు ద హైకోర్ట్ అంటారా అండి? ఏమంటారండి? what you are supposed to say? Anyone? Appeal, sir. We appeal from the district court to the high court. That is the wording that you have to use it. And here the wording is before the honorable high court of Bombay. అక్కడ honorable అంటే మొత్తం రాయొచ్చు, HON ఇదేంటిదండి చెప్పండి, HON తర్వాత ఏమున్నది apostrophe BLE. ఇది ఏంటిది, ఇది అబ్రివేషనా, కాంట్రాక్షనా, అక్రనిమా? Sir, contraction. ఇది కాంట్రాక్షన్ అంటారు దీనిలో, ఇది అబ్రివేషన్ అన్నారు. అబ్రివేషన్ అనేది ఎందుకు అంటారు? IMP, ఐ క్యాపిటల్ లెటర్, స్మాల్ MP ఫుల్ స్టాప్, దాన్ని అబ్రివేషన్ అంటారు. ఇప్పుడు LLB, LL ఫుల్ స్టాప్, B ఫుల్ స్టాప్, దాన్ని అబ్రివేషన్ అంటారు. కానీ యుఎస్ఏని ఏమనాలండి? యుఎస్ఏని ఏమనాలండి సార్? యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, నాకు తెలుసు అది. కానీ ఆక్రనమీ అంటారా, అబ్రివేషన్ అంటారా, కాంట్రాక్షన్ అంటారా? అబ్రివేషన్ సార్. నో, అబ్రివేషన్ ఎప్పుడు ఏం చెప్పినా నేను, ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పినా, అబ్రివేషన్ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పినా, ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్, నెక్స్ట్ లెటర్ బి స్మాల్ లెటర్స్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ద ఫుల్ స్టాప్ అన్నా. ఇక్కడ యుఎస్ఏ, యు క్యాపిటల్ లెటర్, ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్, ఏ క్యాపిటల్ లెటర్, నో పంక్చుయేషన్, నో ఫుల్ స్టాప్ బిట్వీన్ దెమ్ ఆర్ అమాంగ్ దెమ్. Every word first letter should be taken into consideration and joined together without any punctuation is called acronym. But the first word is a capital letter and the second words are small letter, ends with the full stop is called, చెప్పండి, Abbreviation. abbreviation. But contraction is such a word, the words are the same but in some words are omitted in between or among the words were represented by the symbol apostrophe, that is called contraction. Isn't it అంటాం మనం. ఆ isn't అనేది ఏమైందంటే IS apostrophe P రాస్తాం, అక్కడ N ఎగిరిపోతుంది, O ఎగిరిపోతుంది, దాన్ని మాత్రం కాంట్రాక్షన్ అంటాము. ఇక మాది ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వాట్ ఇస్ ద డిస్టింక్షన్, యూ హావ్ టు స్టే విత్ ద ఈక్వేషన్. నేను చెప్పిన ఈక్వేషన్ మొత్తం చెప్పాలి మీరు, ఎందుకంటే ఈక్వేషన్ తెలిసింది అనుకోండి సరిపోతుంది.
ఐ డోంట్ ఫిష్ అండ్ గివ్ ద ఫిష్ టు యూ. మీకు రెడీమేడ్ ఫిష్ ఇవ్వను నేను, బట్ ఐ టీచ్ యూ రెడీమేడ్ ఫిష్ ఇవ్వను నేను, బట్ ఐ టీచ్ యూ How to fish? How to catch the హౌ fish? టు ఫిష్. చేపలు పెట్టడానికి ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారండి? గాలాలతో చేపలు పెట్టడానికి Fishing. అది ఫిషింగ్ నెట్ తో కూడా అవుతుందండి. నేను గాలాలతోనన్నా, నేను గాలాలంటే చడి ఆ Fisherman. బొమ్మలు ఉంటాయి కదా, స్టిక్ తోని పెట్టదాన్ని ఏమంటారు? ఆంగ్లింగ్ అంటారండి. ANGLING. సార్ మీరు చంపుతానరా? నిజంగానే చెప్తానరా? నిజంగానే చెప్తానా చంపుతానరా? ఎందుకు డౌట్ ఎందుకు కదండి. ఏ స్పెల్లింగ్ చదవండి. ANGLING, సార్. ఏమంటారు దాన్ని? యాంగ్లింగ్. ఆంగ్లింగ్ అంటే ఏంటిది? గాలం. ద స్పోర్ట్ ఆర్ పాస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ది ఫిషింగ్ విత్ ఎ రాడ్. కానీ లైన్ మాత్రం చాలా తక్కువ. లైన్ అంటే ఏంటంటే తంగూస్ అంటారు చూడండి. తంగూస్ తెలుసు కదండి? తంగూస్ తెలుసా తెలియదా? తెలియదు సార్. నైలాన్ ది రోప్ ని అంటారండి తంగూసు. నైలాన్ రోప్ ఉంటుంది చూడదా అండి? ఇక్కడ చూపెట్టింది చూడండి. ఇక్కడ వీడు ఏం చేస్తాడంటే నైలాన్ రోప్ పెడతాడు. ఇక్కడ నైలాన్ ఉంటుంది చూడు. ఇక్కడ నైలాన్ చుడతా ఉంటాడు. ఇక్కడ ఈ రాడ్ ఉంటుంది చూడండి. ఈ రాడ్ ఇందులో ఏమంటే అది ఉంటుంది. దీన్ని యాంగ్లింగ్ అంటారు. దాన్ని ఫిషింగ్ అంటారు. యాంగ్లింగ్ అంటారు దాన్ని. ఫిషింగ్ అంటే మోస్ట్లీ ఫిషింగ్ కెన్ బి డన్ విత్ ద నెట్ ఆల్సో. సో నౌ యూ నో దట్ వాట్ ఈస్ యాంగ్లింగ్. సో I don't give you the ready-made fish, but I will teach you angling, means how to fish. So that is my intention. So now the question comes over here. ఏముంది మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చినాం మనం? ఎస్, ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. బిఫోర్ ద హానరబుల్ అంటే హానరబుల్ కాంట్రాక్షన్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ బాంబే. సార్ బాంబే హైకోర్టు ఎందుకు అన్నారు సార్? చెప్పండి. బాంబే హైకోర్టు కూడా అనొచ్చు కదా, హైకోర్ట్ ఆఫ్ బాంబే ఎందుకు అనాలండి? అది పర్టికులర్ స్టైల్ అది. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఉస్మానియా అంటావా అండి మనం? ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఉస్మానియా అంటావా? ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అంటాం సార్. ఎందుకు అంటాము అంటే అప్పటికెళ్ళి అన్నారు కాబట్టి మనం కూడా అదే అంటాము. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అంటాం కానీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఉస్మానియా అన్నాం మనం. ఎందుకు? అది ఫస్ట్కి వెళ్ళి అట్లా చెప్పిండ్రు కాబట్టి దాన్ని అట్లనే అంటారు. కొన్ని యూనివర్సిటీలు చూడండి, దా అని ఉంటుంది ముందట, THE దా ఉంటుంది. చూసిండ్రా మీరు ఎప్పుడన్నా? డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఉంటుంది. దా అనండి, అది అనండి, మీ ఇష్టం. అంటే స్పెసిఫిక్, ఓన్లీ వన్ పీస్ అన్నట్టు ఉద్దేశంతోనే అక్కడ దా పెడతారు అక్కడ. అయితే యూనివర్సిటీ అప్పుడప్పుడేమో పేరు తర్వాత వస్తుంది, అప్పుడప్పుడు ముందు వస్తుంది. అది స్టైల్. కానీ అదే మరి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అంటాము, కోర్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ అనం అని. అక్కడ లోయర్ కోర్టుని కోర్ట్ ఆఫ్ మున్సిఫ్ అనం, మున్సిఫ్ కోర్ట్ అంటాం. అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అంటాం, హైకోర్ట్ అంటాం. కానీ రాసినప్పుడు ఏమంటాం? హైకోర్ట్ ఆఫ్ జ్యుడికేటరేట్ బాంబే అంటాం, హైకోర్ట్ ఆఫ్ జ్యుడికేటరేట్ హైదరాబాద్ అంటాం. అంటే స్టైల్ని బట్టి. సో నవ్ హియర్ ద స్టైల్ ఈజ్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ బాంబే. దట్ ఈస్ ద స్టైల్. సార్ ఇప్పుడు ముంబై కదా సార్, నువ్వు ముంబై చేయి, నువ్వు ఏమన్నా చేయి, రాసేది మాత్రం బాంబేనే ఇప్పుడు కూడా. మరి ఫాలోయింగ్ మీ. మీరు కలకట్టా చూడండి, కోలకట్ట అని రాయడు అక్కడ, హైకోర్ట్ ఆఫ్ కోలకట్ట. ఎవరు వస్తాడు? కలకత్తా. దట్ ఈస్ ద స్టైల్. సో హియర్ దే సే ద హైకోర్ట్ ఆఫ్ బాంబే. దెన్ ద కేసెస్ పార్టీస్ రాస్తారు. ఎదర్ పిటిషనర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ అండ్ చీతా అండ్ చేతక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఇక్కడ ప్రైవేట్ అన్నది ఏం చేసిందంటే వీడు అబ్రివేషన్ రాసింది, లిమిటెడ్ కూడా అబ్రివేషన్ రాసింది ఇక్కడ. సార్ మీరు అన్నారు కదా సార్, అబ్రివేషన్ కి రూల్ ఏంటిది? ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్, అదర్ లెటర్ షుడ్ బి స్మాల్ లెటర్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ద ఫుల్ స్టాప్. కాకపోతే ఇది హెడ్డింగ్ లో పెట్టిండ్రు కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ ఉన్నది ఇక్కడ. ఇది అన్ని క్యాపిటల్ బోల్డ్ లెటర్స్. క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఏమనాలండి? బోల్డ్ లెటర్స్ కూడా అంటారు. అయితే మళ్ళీ బోల్డ్ చేయడం అంటే నల్లగా చేయడం కూడా అవుతుంది, మళ్ళీ అది కూడా అవుతుంది. అంటే సందర్భాన్ని బట్టి మనం. సార్ ఇక్కడ అండ్ రాసిండి, ఇక్కడ ఏ అండి. సార్ ఇక్కడ సింబల్ కొడితే ఏం పోయిందండి చెప్పండి?
సింబల్ పెడితే ఏం పోయింది? పెట్టరు. ఎందుకంటే టైటిల్ సింబల్ యూజ్ చేయరు. ఎనీ టైటిల్, ఇది ఏ టైటిల్ అండి? ఇది ద పార్టీస్ టైటిల్, ద పార్టీ నేమ్స్, టైటిల్ ఆఫ్ ది పార్టీ. In the party name or title of the party, never use the contraction, never use the abbreviation, never use the acronym. That's the rule. So, the title in Cheetah and Chetak Private Limited and petitioner within parenthesis, అది ఏం బ్రాకెట్ అండి? అవి చెప్పాలా? పాస్ అనండి, నేనే చెప్తా, టైం వేస్ట్ చేయకండి. Petitioner. Curling, sir. నేను 4 టైప్ ఆఫ్ బ్రాకెట్లు చెప్పిన నా స్టూడెంట్స్ కి, నేను 4 టైప్ ఆఫ్ బ్రాకెట్లు చెప్పిన when I was teaching the class. నెంబర్ 1 సర్కులర్ బ్రాకెట్. ఇది సర్కులర్ బ్రాకెట్, ఇది దాన్ని రౌండ్ బ్రాకెట్ కూడా అంటారు. కానీ ప్రొఫెసర్ హుస్సేన్ స్టూడెంట్స్ మాత్రం రౌండ్ బ్రాకెట్, సర్కులర్ బ్రాకెట్ చెప్పారు. ఒక స్పెసిఫిక్ పేరు చెప్తారు. అది పేరు ఏంటిది? పెరాంథసిస్. PARANTHESIS, పెరాంథసిస్. విదిన్ పెరాంథసిస్ పిటిషనర్. అది. సో మామూలుగా చెప్పాలంటే సర్కులర్ బ్రాకెట్ పిటిషనర్, విదిన్ పెరాంథసిస్ పిటిషనర్, రౌండ్ బ్రాకెట్ పిటిషనర్. అయితే చదివేటప్పుడు ఎట్లా చదువుతారు? స్టార్టర్, ఏది ఫస్ట్ బ్రాకెట్ ఉంటుంది కదా, స్టార్టర్ రౌండ్ బ్రాకెట్, పిటిషనర్ అరెస్టర్ రౌండ్ బ్రాకెట్. ఇది స్టార్టర్ అయితే, ఇది అరెస్టర్ అవుతుంది అక్కడ, ఏది చదివేటప్పుడు మాత్రం. కానీ జనరల్లీ స్టార్టర్ అని చెప్పాము, విత్ ఇన్ పెరాంథసిస్ అంటాము, లేకుంటే విత్ ఇన్ రౌండ్ బ్రాకెట్ పిటిషనర్. ఇక్కడ వి చూడండి, ఇప్పుడు క్యాపిటల్ వియా స్మాల్ వియా? ఇది క్యాపిటల్ సార్. అయితే ఒకటి పద్ధతి, ఇక్కడ మనం క్యాపిటల్ లెటర్ యూజ్ చేసినాం కాబట్టి క్యాపిటల్ రాసినాం మనం. కానీ బాడీలో రాసేటప్పుడు మాత్రం ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ద లేటెస్ట్ స్టైల్, నాట్ ఓల్డ్ స్టైల్. లేటెస్ట్ స్టైల్ ఈజ్ రాసేటప్పుడు వర్సెస్ VERSES మొత్తం రాయొద్దు, క్యాపిటల్ వి స్మాల్ ఎస్ కూడా రాయొద్దు, ఫుల్ స్టాప్ కూడా రాయొద్దు. అవన్నీ ఓల్డ్ స్టైల్. అది నౌ ద ప్రజెంట్ స్టైల్ ఈజ్ స్మాల్ వి ఫుల్ స్టాప్, స్మాల్ వి ఫుల్ స్టాప్. దట్ ఈస్ ద స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ డౌన్ లో ఏం చేసిండ్రు? అదే మళ్ళీ కంటిన్యూటీగా రాయాలి. మనం బాడీలో ఏం చేస్తాం? కంటిన్యూటీగా రాస్తాం. కానీ ఇది కవర్ పేజ్, ఇది ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ స్టైల్. కాబట్టి వి మధ్యలో రాసి తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి మళ్ళీ కింద పాటి రెస్పాండెంట్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీ రెస్పాండెంట్ అక్కడ. అండ్ అదర్స్ అంటే అక్కడ జనరల్లీ అండ్ అదర్స్ కూడా రాస్తారు పక్కకు. రెస్పాండెంట్ అని పెడతారు. రెస్పాండెంట్స్ అని చాలా తక్కువ అంటారు, రెస్పాండెంట్స్ అని. ఎందుకంటే ఐదర్ యూ విల్ కౌంట్ యాజ్ ఎ సింగులర్, యాజ్ ఎ ప్లూరల్, బోత్ ద వే. రెస్పాండెంట్ అని రాస్తాం. ఇప్పుడు మనము కంక్లూజన్ అంటాం, మనం కంక్లూజన్స్ అంటామా అండి? చెప్పండి. కంక్లూజన్ అని అంటాం సార్. ఎందుకంటే అవి 1 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, కంక్లూజనే అంటాం. అయితే రికమెండేషన్స్ ని మాత్రం ఎస్ పెడతాం, అక్కడ ఎస్ పెడతాం. కానీ పెట్టకుండా నడుస్తుంది, రికమెండేషన్స్ సరిపోతుంది. అది 1 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, 4 కావచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. కాకపోతే ఏంటంటే ప్లూరల్ మాత్రం సాధ్యమైనంత వరకు ఇన్ ద ప్లూరల్ ట్రై టు అవాయిడ్ ద ప్లూరల్స్ ఇన్ ద హెడింగ్, ట్రై టు అవాయిడ్ ద ప్లూరల్స్ ఇన్ ద సైడ్ హెడింగ్, ట్రై టు అవాయిడ్ ద ప్లూరల్స్ ఇన్ ద సబ్ హెడింగ్. అమ్మో సార్, ఇప్పుడు 3 అన్నారు, ఏం సార్ ఆ 3 ఏంటి సార్ ఇవి? ఇప్పుడు అనేది ఏమన్నానండి? ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానండి? Try to avoid. plural in subheadings. హెడింగ్ అన్నానా? ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. నేను ఏం చేశాను? హెడింగ్ అన్నాను ముందుగా. తర్వాత ఏమన్నాను? సబ్ హెడింగ్ అన్నాను నేను. ఆ తర్వాత ఏమన్నాను? సైడ్ హెడింగ్ అన్నాను. సైడ్ హెడింగ్ అన్నాడు. సైడ్ హెడింగ్ అన్నాను. హెడింగ్. ఓకే, ఈ హెడింగ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి పేజీలో? టాప్ మిడిల్. టాప్ ఎందుకండి? మధ్యలో ఉండదు దాన్ని హెడింగ్, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద పొజిషన్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్, దాన్ని బట్టి హెడింగ్ ఉంటుంది అక్కడ. అయితే ఇక్కడ మనం టైటిల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది మొత్తం కవర్ పేజీలో మనం ఏం చేసినాం? అన్ని సెంటర్ చేసినాం చూడండి. ఇవన్నీ సెంటర్ చేసి ఉన్నాయి చూడండి. మీరు మంచి గమనించినరా? మీరు గమనించినరా లేదా? అబ్జర్వ్ సార్. చేసి ఉంటాయి, సెంటరింగ్ లో ఉన్నాయి అన్ని చూడండి.
ఏది ఇది ఇటు పక్కకు తిక్కర బొక్కర వంకర తిక్కర రాలేదు, నాచేసి ఇక్కడ అన్ని సెంటరింగ్ చేసి ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ హెడింగ్ అంటే మధ్యలో వచ్చేదాన్ని హెడింగ్ అంటారు. అయితే హెడింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే అది సెంటర్లో ఉంటుంది. నెంబర్ 1 హెడింగ్ క్వాలిటీ చెప్తాను నేను. హెడింగ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద సెంటర్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, హెడింగ్ ఆల్వేస్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, నో పంక్చువేషన్, నో అండర్లైనింగ్. లాస్ట్ కు ఫుల్ స్టాప్ కామా పెట్టద్దు హెడింగ్ లా, అండర్లైన్ చేయొద్దు, క్యాపిటల్ లెటర్స్ పెట్టండి, దాన్ని బోల్డ్ చేయండి. అంటే బోల్డ్ చేయండి అంటే డార్క్ చేయండి, దాన్ని బోల్డ్ అంటారు. ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి, బి ఉన్నది చూడండి, ఇక్కడ బోల్డ్. మీ కంప్యూటర్లో బి కనబడుతుంది బోల్డ్, ఐ కనబడుతుంది ఇటాలిక్స్, యూ కనబడుతుంది అంటే అండర్లైన్ అన్నట్టు. సో అది కొడితే అండర్లైన్ అవుతుంది. సో హెడింగ్ ఆల్వేస్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్ అండ్ నో ఫుల్ స్టాప్, నో నథింగ్ షుడ్ బి ఎండెడ్, అది హెడింగ్ అంటారు. అయితే సబ్ హెడింగ్ ఎక్కడ వస్తుందండి చెప్పండి? సబ్ హెడింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది? వేర్ ద సబ్ హెడింగ్ స్టాండ్స్, వేర్ ద సబ్ హెడింగ్ అపియర్స్, వేర్ సబ్ హెడింగ్ ఎగ్జిస్ట్. ఎనీ రాసానండి సార్. ఎనీ హెడింగ్స్ కింద వస్తాయి సార్. సే ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఎనీ ఆఫ్ ద హెడింగ్స్. The subheading always follows the heading. The subheading always ఫాలోస్ ద follow the heading. బెనత్ వస్తుంది అంటే అర్థం. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలని నేను ఇట్లా చేస్తే ఇప్పుడు వచ్చినట్టా కాదా? వచ్చింది. అయితే క్వాంట్ సింగిల్ లైన్ స్పేసా సార్, డబుల్ లైన్ స్పేసా? ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు రాసేటప్పుడు ఇది రీసెర్చ్ కానీ రిపోర్ట్ రాసేటప్పుడు డబుల్ లైన్ స్పేస్ లో రాస్తాం. ఇది బాడీ. ఈ డబుల్ లైన్ స్పేస్ లో రాసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే బాడీ అదే ఫుట్ నోట్ అనేది సింగిల్ లైన్ లో పెడతాం మనం. అయితే ఏ స్టైల్ ఉపయోగించాలా? స్టైల్ ఆఫ్ ది లెటర్స్, ఫాంట్ కాదు. ఫాంట్ అంటే అదే స్టైల్ అంటారు ఫాంట్. పాయింట్ అంటే సైజ్ అంటారు దాన్ని. ఫాంట్ అంటే అర్థం స్టైల్. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు రాసేటప్పుడు మాత్రం టైమ్ న్యూ రోమన్స్ లో రాస్తాం. టైమ్స్ న్యూ రోమన్, ఇక్కడ నేను పెడతాను చూడండి. టైమ్స్ న్యూ రోమన్, TIMES, టైమ్స్ న్యూ NEW, న్యూ రోమన్ లా ఏముండాలా? స్టైల్ అంటారు దీన్ని. స్టైల్ అనొచ్చు, మీరు ఫాంట్ కూడా అనొచ్చు దీంట్లో. కానీ పాయింట్ అన్నప్పుడు ఏమిటంటే 10th పాయింటా 11 పాయింటా సైజ్ ని మాత్రం పాయింట్ అన్నాం. అయితే బాడీలో మాత్రం 12 పెట్టాలా, ఫుట్ నోట్ లో మాత్రం 10 పెట్టాలా. సార్ మేము చేతితో రాస్తాం కాదు సార్, ఈ 10, 12 ఎట్లా రాస్తాం సార్? చేతితో రాస్తే ఏం అవసరం లేదు. టైప్ రైటర్ రాసినప్పుడు హెడింగ్ పెట్టినప్పుడు కామన్ పెట్టినప్పుడు మీరు టైప్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది కామన్ కాబట్టి. కానీ జనరల్లీ మెమోరియల్స్ ఎప్పుడు హ్యాండ్ రైటింగ్ లో ఉంటాయి. కాకపోతే మన మెమోరియల్ టైపింగ్ లో ఉంటే ఏ విధంగా ఉండాలనేది మీకు చెప్తాను. 12 ఫాంట్ అది సైజ్ పెట్టాలా, టైమ్స్ రూమన్ పెట్టాలా, అది హెడింగ్ ఫాలో ద సబ్ హెడింగ్. అయితే సబ్ హెడింగ్ కి హెడింగ్ కి మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలంటే 1 లైన్ స్పేస్ పెడతారు, 2 లైన్ స్పేస్ పెట్టరు. ఎందుకంటే అందంగా ఉండదు 2 లైన్ స్పేస్ పెడితే. కనీసం 1 లైన్ పెడితే అందంగా లేకుంటే 1.5 పెట్టండి, చూడడానికి అందం కూడా ఉండాలి. సార్ బొట్టు ఎక్కడ పెట్టాలా? లేడీస్ బొట్టు ఎక్కడ పెడతారండి? ఎస్, లేడీస్ బొట్టు ఎక్కడ పెడతారు? ఇన్ బిట్వీన్ ఐబ్రో సార్. ఇన్ బిట్వీన్ ఐబ్రో. అదే కంతకాడ ఎందుకు పెట్టద్దండి? దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటారు సార్. అంటే కాన్స్పిక్యువస్ స్పేస్ లో పెట్టాలా బొట్టు. అంటే కంత కింద ఎందుకు పెట్టారంటే సైడ్కి అయిపోతుంది కాబట్టి. కంతని ఏమనాలండి ఇంగ్లీష్ లో? ఎన్నోసార్లు చెప్పాను నేను, ఐ టోల్డ్ సెవరల్ టైమ్స్. ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తా. ఇన్ ద జీరో రేంజ్ ఇప్పుడు ద రివాల్వర్ ఎడ్ ద కంత. టెంపుల్ అంటారండి, TEMPLE, టెంపుల్. సెవరల్ టైమ్స్ ఐ రిపీటెడ్ దిస్ వర్డ్. TEMPLE, సేమ్ టెంపుల్. ఏదో రామ్ టెంపుల్, లక్ష్మణ్ టెంపుల్, ఆల్ రామ టెంపుల్, సేమ్ టెంపుల్ స్పెల్లింగ్. సో నౌ హియర్ ద మీటింగ్ విల్ ఎండ్ ఆల్ ద ప్యాటర్న్ ఆర్ ద 5 minutes. ఇంకా 5 minutes లో మీటింగ్ అవుతుంది.
ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ హింట్సే చెప్పాను నేను మీకు, ఇంకా మీకు రాలే. ఏంటి మోడల్ ఏముంటది, ఏ కలర్లో ఉంటది, అంతవరకే చెప్పాను నేను. అయితే పార్టీస్ మాత్రం సెంటర్లో ఉంటాయి, క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటాయి, హెడ్డింగ్ ఉంటుంది, సబ్ హెడ్డింగ్ మాత్రం. సబ్ హెడ్డింగ్ ఎప్పుడైనా సరే అది కూడా మళ్ళీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోనే ఉండాలా, అది కూడా దీంతో ఎండ్ కావద్దు, అంటే పంక్చుయేషన్ రావద్దు. సబ్ హెడ్డింగ్ లో మాత్రం కూడా మళ్ళీ కాంట్రాక్షన్ కానీ అబ్రివేషన్స్ కానీ అక్రోనిమ్స్ కానీ యూ షుడ్ నాట్ సపోజ్ టు యూజ్ ఇట్. అయితే సైడ్ హెడ్డింగ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు సైడ్ హెడ్డింగ్ ఎప్పుడు ఎక్కడికి వస్తుందండి? సైడ్ హెడ్డింగ్ చెప్పాలా? సైడ్ హెడ్డింగ్ ఏ సైడ్కి వస్తుంది? లెఫ్ట్ పాస్ అని చెప్పండి సార్, నేను చెప్తాను కదా. నేను సైడ్ హెడ్డింగ్ ఏ సైడ్కి వస్తుంది సార్? మనం రాసేది స్టైల్ లెఫ్ట్ నుండి రైట్ కాబట్టి లెఫ్ట్కే వస్తుంది కదండి. అదే ముస్లిమ్స్కి అయితే రైట్ టు లెఫ్ట్ రాస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు సైడ్ హెడ్డింగ్ రైట్కి వస్తుంది. సైడ్ అని చెప్పాను కదండి, సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. సైడ్ హెడ్డింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, సార్ సైడ్ హెడ్డింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కే వస్తుంది, ఎందుకంటే వి రైట్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టు రైట్. దట్స్ వై సైడ్ హెడ్డింగ్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఎట్ ద లెఫ్ట్. లెఫ్ట్. ఆ లెఫ్ట్ కు ఒక గీత ఉంటది, ఆ గీతను ఏమంటారండి? వర్స. రైట్ కి ఒక గీత ఉంటది, లెఫ్ట్ కి ఒక గీత ఉంటది. అయితే స్పేస్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటదండి? లెఫ్ట్ కి ఎక్కువ ఉంటుందా, రైట్ కి ఎక్కువ ఉంటుందా స్పేస్? రైట్ ఎడ్జ్కి ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. రైట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. రైట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుందా అండి? చూడండి, మీ పుస్తకం చూడండి, మీ ఏదైనా డెజర్టేషన్ చూడండి, ఏదైనా బుక్ చూడండి, స్పేస్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటది? లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ కి ఎక్కువ ఉంటది స్పేస్. ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటదండి లెఫ్ట్ కు? స్టార్టింగ్ పొజిషన్ కాబట్టి. బైండింగ్ చేసినప్పుడు కూడా కొంత పోతుంది కాబట్టి దానికి ఎక్కువ పెడతారు, అది యాక్చువల్లీ. అదే రైట్ కి పెట్టరు, ఎందుకంటే సార్ కటింగ్ లో పోతుంది కాదు సార్, పోయినా కొంచెమే పోతుంది. ఏది అది మిల్లీమీటర్ మీదకైనా పోతుంది. ఎందుకు? స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడానికి. ఎప్పుడు ప్రెస్కి ఇచ్చినప్పుడు వాడు కట్టర్లో పెడతాడు, వాడు పుస్తకం పెట్టే ఒకసారి 10 పుస్తకాలు ఒకసారి గుంజేస్తాడు దాంట్లో కట్టర్లా తిప్పి. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏమన్నారా దాన్ని? మార్జిన్ అంటారు, రైట్ హ్యాండ్ మార్జిన్ అంటారు. కానీ మార్జిన్ ఎవరు? మామూలు టీచర్ల స్టూడెంట్స్ కానీ అది ఏది పిల్లగాళ్ళకి చెప్తారు, కానీ ప్రొఫెసర్ హుస్సేన్ స్టూడెంట్స్ కి మాత్రం నెవర్ ఐ డోంట్ సే ద మార్జిన్, ఇండెన్షన్ అంటాను. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇండెన్షన్, INDENTION ఇండెన్షన్. రైట్ హ్యాండ్ ఇండెన్షన్ అంటా నేను. లెఫ్ట్ మార్జిన్ అన్నా, లెఫ్ట్ రైట్ మార్జిన్ అన్నా నేను. ఎందుకు? మై స్టూడెంట్ షుడ్ నో ద డిఫరెంట్ టర్మినాలజీ. If I go on saying the same margin, and you know only margin. But if I say the indention, then you know the margin as well as the indention. Which one is the best? దీంట్లో కూడా డౌటేనా అండి? ఇండెన్షన్ is the best, sir. చెప్పడం ఇండెన్షన్ ఈజ్ ద బెస్ట్, ఎందుకంటే మార్జిన్ అనేది అందరికి తెలుసు కాబట్టి. దట్ ఈస్ ద రీజన్. డోంట్ మిస్ మై క్లాస్. If you miss my class, not only the subject, you miss many things. That's why I tell my students, in any country I go, in any place I teach, don't miss my class, because you learn the more things. Not only the subject, but the other things also, which are essential, must, which will be useful in your now or in your future, in any way. But one day that you definitely will realize it. The heading, subheading and side heading. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్వేస్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఆల్వేస్ స్మాల్ లెటర్స్, ఎక్సెప్ట్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ది ఈచ్ వర్డ్. Except the first letter of the each word. Exception, no prepositions, no definite articles, no conjunctions. Prepositions capital letter ఉండద్దు, conjunctions capital letter ఉండద్దు, అండ్ ఆర్టికల్స్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండదు. మిగతా అన్ని ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రము క్యాపిటల్ లెటర్లు ఉండాలా. అది ఎట్లా అని అడగొచ్చు. ఇప్పుడు రాసి చూపెడతాను మీకు. ఇప్పుడు అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా.